ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ, 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 ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ। मेहरबान साहिब मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान, हाँ मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, जी सगल
साहिब जियो। सुख पाया रहम तेरी, 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 सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। तू काहे डोले प्राणिया, तुद रखेगा सिरजनहार। तू काहे ढोले प्राणिया, वाहिगुरु वाहिगुरु तू काहे ढोले प्राणिया, वाहिगुरु 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 तुझ रखेगा सिरजनहार। वाहिगुरु वाहिगुरु जिन पैदाइश तू किया, वाहिगुरु 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 सोई दे अदा। तू काहे डोले प्राणिया, तुद रखेगा सिरजनहार। तुद रखेगा सिरजनहार, तुद रखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार, सोई दे आधार, सोई दे आधार, सोई दे आधार। रहम तेरी, सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया। धन गुरु नानक साहिब जियो। सुख पाया रहम तेरी, 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 सुख पाया वाहिगुरु रहम तेरी, सुख पाया वाहिगुरु रहम तेरी, सुख पाया।
जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, सोई करदा सार, सोई करदा सार, ओ सोई करदा सार। काट काट मालिक दिलों का सच्चा परवरदिगार, सच्चा परवरदिगार। काट काट मालिक दिलों का सच्चा परवरदिगार, सच्चा परवरदिगार। कुदरत की मना जानिए वटावे परवाह, वटावे परवाह। कुदरत की मना जानिए, कुदरत की मना जानिए वड्डा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे तू बंदगी। चिचर घाट में कर बंदे तू बंदगी, जिचर काट में साहो, जिचर काट में साहो, जिचर घाट में साहो, जिचर काट में साहो। रैम तेरी सुख पाया, रैम तेरी सुख पाया, रैम तेरी सुख पाया, रैम तेरी सुख पाया। सदा नानक की अरदास, 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 सदा नानक की अरदास। रैम तेरी सुख पाया, रैम तेरी सुख पाया, रैम तेरी सुख पाया। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पा
की अरदास सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। लख खुशियाँ पातशाहियाँ सुख पाया, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, तेरी सुख जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। पाया, निमक एक हर नाम दे, सुख पाया, निमक एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियाँ पाया, पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछिए, जिसनो तेरी नदर ना लेखा पुछिए, जिसनो तेरी खुशी तिसनो निद पुंजिए। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मुशंदगी, जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़े प्यार नाल गुरु नानक जी दे चरनां चों तरस मंग रहे हैं। महाराज कृपा करो, एक है लेखे जोखे वाला खाता। किन्ने पाप होए ने, किन्ने पुण्य होए ने, लेखा पुछया जाता है। अज की मंग रहे हैं गुरु नानक जी, साडे लेखे ना नहीं मुकनी, अपने बख्शिश वाले खाते विचों, रहम वाले खाते विचों सानू बख्श दियो, सानू बख्श दियो।
सानू बख्श दियो सच्चे पातशाह। जिते गुरु नानक जी दी नदर हो गई, जिते गुरु नानक जी दी नदर हो गई, रहम मिल गया, तरस मिल गया, सदा ही सुख आ जाते, जीवन सुखदाई हो जाता। अज दा जो विषय सुख प्राप्त करन दे बेअंत राह ने, बड़े एड्रैस ने। गुरमत विच गल करिए, गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी पढ़ी, बेअंत राह ने सुख प्राप्त करन दे। उन्हां विचों कुछ सुच्चे मोती, कुछ विचारां सतगुरु महाराज जी कृपा करन आप सांझी करवाउण। चाहने आ जीवन सुखदाई होवे, बानी नू खोजीए, बानी पढ़ीए, विचों राह मिलदे ने। सब तो प्यारा पहला राह साध संगत जी वो है सुख नाम जपन विच ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सुख नाम जपन विच ने। पंक्ति भी हुणे हाजरी भरी, सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। की अर्थ ने? सारियां ही बख्शिशां, सारियां दातां, जिन्होंने कहते ना थोक दा सौदा। सभे थोक प्राप्ते, सब बख्शिशां वो थोक दे भाव भरिया रिया तेरे घर चल के आणगियां जे एक चीज पकड़ ले ते। वो की है? नाम जपना। नाम जपना। सभे थोक प्राप्ते जे आवे एक अथ। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मथ। फिर रहाओ दिया पंक्तियां ने, मेरे मन एकस स्यो चित लाए। एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह मारे। सारियां ही दाता मिल जाणगियां, सब तरह दियां बख्शिशां मिल जाणगियां जे नाम जपना शुरू कर दे। कोई साधु महात्मा सी के वडेरी उम्र हो गई, हुण किन्ने ही चेले सी उन्हां दे। सारे चेलियां दे मन विच आवे, पता नहीं ये साधु महात्मा अपनी गद्दी किनू दे के जांदे। एक गाथा, एक विचार समझण लई, ये गद्दी किनू दे के जाणगे। हुण ओ दिन आ गया, साधु महात्मा चोन करन लगे। उन्होंने अपने कल्ले कल्ले चेले नू बुलाया, दस बई सारे काम कर लेगा, इको काम करेगा? हूँ जो चेले ने गल सुनी, कहंदा जी महापुरुषो, साधु जन, महात्मा जी, मैं सारे काम कर ला, बड़े गुण ने, मैं सारे काम कर ला। कहंदे चंगी गल। दूजे नू सद्या, ओनू यही सवाल, ओ भाई सारे काम करेगा, इको काम करेगा? हुण वो चेले ने भी अपनी सियाणप, कहंदा जी तुहाडे कोल रहे आ, सब काम वेख लांगे, तुहाडी किरपा सब काम वेख लांगे। वो दूजा तीजा चौथा चेला सारे सदे, एक चेले नू सद्या जिते बख्शिश सीगी। ओ तू दस प्यारिया, सारे काम करेगा कि इको काम करेगा? वो चेले ने हाथ जोड़ के क्या कहंदा जी महापुरुषो, महात्मा जी, मैं सारे काम नहीं कर सकता, मैं इको काम ही करा। हुण इहदे विच ही रमज सीगी। उन्हां महात्मा ने उन्होंने गद्दी देती ते बाकी चेले पुछदे सानू समझ नहीं लगी। कहंदे सी इको गल पुछी सी भी इको काम है नाम जपण दा, और प्रभु दी बंदगी दा। सारियां नू पुछया ते सारे कहंदे आपां सारे काम करांगे। इनू पुछया ते यह रमज समझ गया भी जेड़ा नाम जप लेगा ना, सारे पदार्थ आपे तुरे आने ने,
सब कुछ आपे चलिया आना है। ये रमज समझ गया, इनू समझ लग गई जिथे नाम है उत्थे सब कुछ है, तां करके गद्दी दिती है। इन्हें आख्या मैं एको काम करा, सबे थोक प्राप्त जे आवे एक हाथ। ओ प्यारिया सुख लभदा सुख नाम जपण विच नहीं, बंदगी करन विच नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਤ ਉਤ ਕਤੇ ਨਾ ਡੋਲਈ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਣੀ ਜਨ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਮੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਨਾਲ ਹੋਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਬੇਨੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਣੀ ਜਨ, ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਠੇਲੇ ਤੇ ਲੱਦ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਗਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ,
5-7 दिन ਰਹੇ, ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ। ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਨ ਤਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੇ, ਕਰਮਹੀਨ ਤਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੇ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਨ ਮਾਣੇ ਰਲਿਓ, ਸਭ ਸੁਹਾਗਨ ਮਾਣੇ ਰਲਿਓ। ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ, 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 ਇੱਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ, 8:30 ਰਾਤ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12:15 12:30 ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਕੈਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਗ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਿਆ? ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਵਰ ਕੇ ਬੋਤਾ ਪੜੇ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰ। ਇਹੋ ਮਨ ਗਿਰਹੀ ਕੇ ਇਹੋ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਨਦਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, 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 ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੁਖ ਆਪੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਧੇ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਖ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਖੋਜੀਏ ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਸੁਖ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਸਮਝਾਓ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 75-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਨਸੁਣਿਆ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਠਾ ਮਾਰੀ, ਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, 4-5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ,
इस तरह की प्यार नाल शरधा नाल सेवा करन ते ਉਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਰਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਛੁਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛਿਪੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਲਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਘਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਰਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਂਡੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਵਾਈ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ? ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ? ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰਮਸਤਕ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਰਨ ਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਲਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰਖੇਤ ਅਸਮੇਤ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵਾਏ ਕਾ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ ਹਰ ਜਿਉ ਮਨ ਵਸੇ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰ। ਦਰ ਸਾਚੇ ਦੀਸੇ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ। ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਛਿਪੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਛਿਪੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੈਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਬ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਬ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਨਾਮ ਜਪਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਬ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, 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 ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ,
ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਪੱਤਰ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਸਗਿਆਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਗਿਆਤ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਤ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਵਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਸਗਿਆਤ ਮਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਰਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰ ਜਸ ਕਥੇ ਬੋਲੇ ਸਤ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਏ ਏਕ ਸਿਓ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਹਿਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਹਰ ਜਸ ਕਥੇ ਬੋਲੇ ਸਤ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਰਦਾਸ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਖੋਜਣਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਜਣਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਉਹ 6 ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵੇਖੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਬੇਮੁਖਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗੇ।
क्यों? सुख जिहड़ा साध संग विच है। गुरु अमरदास जी शब्द पढ़िए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁੱਟਿਆ ਭਲੀ ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ। ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਬੇਅੰਤ ਲਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 3 ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ सुख पाया। नानक की अरदास सदा, नानक की अरदास सदा, नानक की अरदास सदा, नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया। इतनी को हाजरी प्रवान करनी। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤੁਲਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਦਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਣੀ.net ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੀਪ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।